अच्छा पिला माने एबे आमे प्रश्न गुड़िकर उत्तर करबा। देख एक नंबर प्रश्न अच्छी गछटी नरम गलारे काहाकू कहूची। ए प्रश्नर उत्तर तो तुम मानकु जଣା अछि। तेबे प्रश्नर उत्तरटी कौन हबो? देख उत्तरटी मु लिखिची गछटी नरम गलारे मनीष मानकु बा मनीष समाज को कहूची। एटा हला एक नंबर प्रश्नर उत्तर। तापर चल देखिबा दुई नंबर प्रश्नटी कौन अछि। दुई नंबर प्रश्नटी अछि जन्म कालरू गछटी केउ केउ जातना सही आसीछि। ए प्रश्नर उत्तर टिके 2 लाइन 3 लाइन विशिष्ट हबो। तेणु एई प्रश्न एई भली प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुमे माने निज भाषा रे मध्य निज इच्छा अनुसार मध्य लिखि पारिबो। तेबे तार उत्तरटी कौन हेबो मु सिटिकु तुम मानकु कहि दउची। देख उत्तरटी हेउची जन्म कालरू गछटी केते वर्षा झड़ी तूफानर सम्मुखीन होईची। ग्रीष्म ऋतुरे प्रचंड खरार प्रकोप को सहीची। आउ शीत ऋतुरे कुहुड़ी काकरर जंत्रणा सही छोटरू बड़ होईची। 2 नंबर प्रश्नर उत्तर पाईगल पिला माने। एबे आमे चल जिबा 3 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन अछि देखिबा। 3 नंबर प्रश्न देख कौन अछि। गछ आम पाई कौन सबु साइती रखिछि। तार उत्तर कौन हबो? 3 नंबर प्रश्नर उत्तरटी देख गछ आम पाई औषध और खाद्य रूपे चेर मूल डाल पत्र फूल फल इत्यादि साइती रखिछि। ता सहित समस्त को छाईर आसरा मध्य देइछि। एठी होची 3 नंबर प्रश्नर उत्तर। एबे चल देखिबा 4 नंबर प्रश्नटी कौन अछि। 4 नंबर प्रश्नटी अछि गछर भाषा रे आमे काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। 4 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हेबो? 4 नंबर प्रश्नर उत्तर हेउची गछर भाषा रे समस्ते निजर कर्म को बा निजर कर्तव्य को मूल मंत्र रूपे ग्रहण करी परर उपकार करिबा उचित। एबे चला देखिबा 5 नंबर प्रश्नटी कौन अछि। 5 नंबर प्रश्नटी अछि कौन न करिबाकू गछटी अनुरोध करिछि। 5 नंबर प्रश्नर उत्तर हबो जीवन रे केबे निज कर्म पथरे हेला न करिबाकू गछटी अनुरोध करिछि। ताले सबुतक प्रश्नर उत्तर तो तुम माने पाईगल। तापरे तुमर कौन देइछि बही रे प्रश्न चला देखिबा। देख प्रश्न कौन देइछि तळे केते गुड़िए प्रश्न और सेमानकर उत्तर रखा जाइछि। ठीक उत्तरटी पाखरे दिया जाइथिबा घरे ठीक चिन्ह दियो। ताले 1 नंबर प्रश्न कौन अछि जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबाकू वृक्ष कहिछि। एटा तुम माने जानिचो। उत्तर कौन हेबो ना करम पथ। करम पथ जोठी लेखा आइछि ता आगरे गोटे बॉक्स अछि। प्रत्येक ऑप्शन आगरे गोटे लेखा बॉक्स अछि। तेणु आमे करम पथ जोठी लेखा आइछि सेठी आमे एटा लेखा आइछि करम पथ। एठी आमे ठीक चिन्हटी दबा। जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबाकू वृक्ष कहिछि। चरम पथ करम पथ धर्म पथ मरम पथ। ताले उत्तरटी कौन हेबो करम पथ। तेणु कर्म पथ आगरे थिबा बॉक्स भितरे आमे ठीक चिन्हटी देई दबा। तापर 2 नंबर रे कौन देइछि गछ कौन करी समस्त को छाई रे आश्रय देइछि। 4टा ऑप्शन देइछि डाल पत्र धरी अंतर फेड़ी बकल हृदय चिरी आउ विराट आकार करी। ताहले उत्तरटी कौन हबो ना बकल हृदय चिरी। बकल हृदय चिरी जोठी लेखा हैछि आमे तारी आगरे थिबा बॉक्स रे ठीक चिन्हटीए मारिबा। एटा हला तार उत्तर। एबे देख 3 नंबर प्रश्न जगत हितरे कौन करिबा उचित। 4टा ऑप्शन देइछि फल खाइबा सबुजिमा भरिबा पर उपकार करिबा आउ गछ लगेइबा। ताले उत्तरटी कौन ना जगत हितरे गछ लगाइबा। चतुर्थ ऑप्शन टी हमर हबो उत्तर। ताले गछ लगाइबा जोठी लेखा हैछि सेई घर आगरे आमे ठीक चिन्हटीए दबा। एटा हला तार उत्तर। ताले 4 नंबर प्रश्नटी कौन अछि पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। 4टा ऑप्शन देइछि कर्म को जन्म को धर्म को आउ सेवा को। ताले उत्तरटी तुम मानकु तो जଣା अछि। उत्तरटी कौन हबो ना प्रथम ऑप्शन टी हबो उत्तर कर्म को। तेणु कर्म को जोठी लेखा हैछि ता आगरे थिबा बॉक्स रे आमे ठीक चिन्हटीए मारिबा। एटा हला तार उत्तर।
ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। କବି କହିଛନ୍ତି, ଧରଣୀ କହିଛି, ପିଲାଟି କହିଛି, ଗଛ କହିଛି। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଗଛ କହିଛି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ମାରିବା। ଦେଖ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମର ଏତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମର ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା। ଏଇଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା ଏ କବିତାରୁ, କିଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର କ'ଣ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଗଛ କଥା ହେବାର? ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ନା ଆସିବ, କାରଣ ଆମେ ତ କେବେ ଶୁଣିନେ ଗଛ କେବେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ବା କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେବାର କେବେ ଶୁଣିଛ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟତଃ ନା ଆସିବ। ତେବେ 1 ନମ୍ବର ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କି? ମନେ ରଖ, ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ସିନା ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଇନ, ଗଛ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ତୁମ ଆମ ଭଳି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଶବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଛୋଟ ପାଟିରେ କଥା ହେବା, ଏଇଟା ଗଛମାନଙ୍କର ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ମନ କଥା ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ କହିପାରେ। ସେଇଟା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପରସ୍ପର କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ, ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କହିଲ? ତୁମେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତୁମମାନେ କଥା ହେଉଛ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ତୁ ପାଠ କରିଦେଇଛୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ତୋ ଦେହ ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛ। ସେମିତି ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ, ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। କ'ଣ କିଏ ଭାବୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ ବା ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ସେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୁମମାନେ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, କ'ଣ ବୁଝିଲ, ଗଛ ବିଷୟରେ ତୁମର ଧାରଣା କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଉପରଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ନା ନାଇଁ, ଏ କବିତାର ସାରାଂଶ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଗଛର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଗଛ ନ ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗଛ ନିଜେ କହିଛି। ଏସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପରର ଉପକାର କର, ଗଛଟିଏ ଲଗାଅ, ନିଜର ଉପକାର କର, ନିଜ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଅ, ସମାଜ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଅ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଅ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଛ ଆମକୁ ଶପଥ କରାଇଛି। ତାର ଫଳ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଛି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋ ଆଗରେ ଶପଥ କର ଯେମିତି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବ। 2 ନମ୍ବର ଖର ଦେଖ, ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥା ଦେଇଛି। ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା, ତୁମେ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଅଟକିଗଲ। ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପଶୁମାନେ କିମ୍ବା ଗଛମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତମେ ହାତୀ ଭଳି ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛ, ବନ୍ଧୁ ହେଇଛ, କ'ଣ କଥା ହେଇଛ ଦେଖ। ତ ଯଦି ତୁମେ କଥା ହେଇଥିବ
ପାଟିରେ କଥା ହୁଅ, ମନରେ କଥା ହୁଅ ବା ହାତୀକି ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁলো ସେୟାର କରିପାରିବ ଯେ ହାତୀ ସହିତ ମୁଁ ଏଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ବା ହାତୀ ମୋତେ ଏଇଆ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତୀକି ଏଇଆ କହିଲି, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହେବ ବୋଲି ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ତୁମ ମନରେ ଭାବିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଲେଖିକିରି ଜଣେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ତା ପର ପେଜ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଭାବ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଧରଣୀ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି ଯାତନା ସହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛେ। ଯାହା ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସେଇଟିକୁ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଦେବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ। ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗଛର ଡାଳକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟାଣି ଉଟାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, ସେଇ ଉତ୍ତରଟିକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଚାଲ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାର ଡାଳରୁ ଫଳ ତୋଳିଲା ବେଳେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ତୋଳିବା, ଯେମିତିକି ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆସ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ବା ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ଏଇଟି ହେଉଛି 4ଟା ଦେଇଛି, 1 2 3 4ଟା ଦେଇଛି ପଦ, ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ଆକୁ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା ଏ ପଦରେ କ'ଣ ଅଛି। এইটিକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4ଟି ଯାକ ସରଳାର୍ଥ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖେଇଦେବି, ତୁମମାନେ ସେଟିକୁ ଲେଖିନେବ। ତେବେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍ରେ ଦେଖ 2ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗ ପଢ଼ିଦେବା। ଭାଷାର କଥା କରେ ଦେଇଛି, ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇ ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଆମେ ପଦର କେଉଁ ପଦରେ ପାଉଛେ, କେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଏଇ ଅର୍ଥଟିକୁ ଲେଖିଛି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ଏଇଟି କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଦଟିକୁ ଆଗ ଜାଣିଦେବା କେଉଁ ପଦରେ ଏଟା ଅଛି, ତାପରେ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ତମ କବିତାଟିକୁ ଦେଖ। ତୃତୀୟ ପଦରେ ଅଛି କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। ଏଇ ପଦଟିକୁ ଆମେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ଅର୍ଥଟିକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ପଦ୍ୟଟି କ'ଣ ନା ଏଇଟି କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର। এইটিକୁ ଆମେ ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାବର ଅର୍ଥ ବା ଏଇ ଅର୍ଥଟିକୁ କେଉଁ ପଦରେ ଆମକୁ କବିତାରେ କବି ଲେଖେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା 3 ନମ୍ବର ଭାବାର୍ଥର ପଦ୍ୟାଂଶ। ଏଇଟିକୁ ତୁମେ ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବ।
4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ରହିବ। ଏଇ ଭାବାର୍ଥଟି କେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆମେ ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବାର୍ଥଟିକୁ କେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶ୍ରୀ। ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆମେ ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବା। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଃଖରେ ମୋ ମାନେ ଗଛର ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଚାଲ ଖୋଜିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ପାଇବା, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ଏଇ ପଦ 2 ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖରେ ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼ ଆଉ ପାରୁଅଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। ଏଠି ଅସଜଡ଼ା ହେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଶବ୍ଦ କରିବା ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ଥିବ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମଟା ଦେଇଦେଇଛି ଉଦାହରଣ, ନବଜ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ଜୀବନ। ଏଠି ଜରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତଗଜ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଜଗତ। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଜଗତ। ତାହେଲେ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାରି ସିଧା ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଜଗତ। ଏବେ ଦେଖ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତ। ତାପରେ ଦେଇଛି କତଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଲୋତକ। ଲରେ ଓକାର ଦିଆହେବ, ଲେଖା ହେବ ଲୋତକ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଲୋତକ। ତାପରେ ଦେଇଛି ରଧଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଧରଣୀ। ଣରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆହେବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏବେ ଧରଣୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନଚସୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଶୋଚନା। ତାଲବେଶରେ ଓକାର ଦିଆହେବ, ଶୋଚନା। ତାଲବେଶରେ ଓକାର ଆଉ ନରେ ଆକାର, 2ଟା ମାତ୍ରା ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଶୋଚନା। ତାପରେ ଦେଇଛି କରପଉ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଉପକାର। କରେ ଆକାର କେବଳ ଦିଆହେବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଉପକାର। ତାପରେ ସମଜବ, ସମଜବଟା ଦେଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର ସବୁଜିମା। ଏବେ ଚାଲ ତା ପର ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିଣ ଲେଖ। ଏଠି ଗଛର ଡାଳରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଝୁଲୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଭାଲ୍ ସାଇଜ୍ ସେପ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଗଛ। ଗଛର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି? ଗଛର ଅର୍ଥ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ବୃକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଗଛ ତଳକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ବୃକ୍ଷ। ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା ଗଛ ତଳକୁ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଗଛର ଶବ୍ଦ? ପାଦପ। ପାଦପ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଛ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଲା ପତ୍ର। ପତ୍ରର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଶବ୍ଦ? ପତ୍ରର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଏଠି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି? ନା ପଲ୍ଲବ। ପଲ୍ଲବ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିଦେବା। ପତ୍ରର ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ? ନା ଦଳ। ଦଳ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲେଖିଦେବା ପଲ୍ଲବ ତଳକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଲୁହ। ଲୁହର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି? ନା ଲୋତକ ଅଛି ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ଅଛି। ଏ 2ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ତଳକୁ ଲେଖିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା ଲୁହ। ତାପରେ ଆଖି। ଆଖିର କ'ଣ ଅଛି? ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ନୟନ, ସେ 2ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ତଳକୁ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଶପଥ। ଶପଥର କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ପଣ, ସେ 2ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି, କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି, କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି।
ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକର ଧାରା। ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପର ଉପକାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ଜନମ କାଳରୁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ। ଏ ରୂପ ମୋହର ସାଧନାର ଫଳ। ଫଳ ଖାଇକି ଶପଥ କରିବା। ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଲା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଲା ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ତଥାପି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଏ ପେଜ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ତା ପର ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତା ପର ପେଜ୍ ଦେଇଛି ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି କୁହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମ ବହିରୁ ଆଉ କେତେଟା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକିରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତୁମ ବହିରେ କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଅଛି ବରଷା ଝଡ଼ି, ଖରା କାକର ଆଉ ଡାଳ ପତର। ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ? ଚେରମୂଳ, ଡାଳ ପତର, ଫୁଲ ଫଳ। ଆଉ ଅଛି କି ଦେଖିବା, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କରମ ପଥ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିଦେବା। ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ଲେଖିବା, ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁକା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ସେଇ ଗାର ଧିରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା। ବରଷା ଝଡ଼ି, ଖରା କାକର, ଡାଳ ପତର, ଚେରମୂଳ, ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ କରମ ପଥ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ତୁମ ପଦ୍ୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ଏଇଭଳି ଆଉ କେତେକ ପଦ୍ୟ ରୂପ କବିତାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ମୁଁ ତୁମ କବିତାରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ହତଶ୍ରୀ, ହତଶ୍ରୀ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ବାଛିକିରି ମନ୍ତର, ମନ୍ତ୍ର, ପରାଣ, ପ୍ରାଣ, ଯତନେ, ଯତ୍ନରେ, ଇରିଷା, ଈର୍ଷା, ପରିଜନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କରମପଥ, କର୍ମପଥ। ଏତିକିରେ ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି। ଆହୁରି 2-3ଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ। ଡାଳ ପତର, ଡାଳପତ୍ର, ଆସରା, ଆଶ୍ରା, ମୋହର, ମୋର। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ପାଇଗଲ। ଏବେ ତୁମର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପେଜ୍ ଓଲଟେଇବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ରଜ ପର୍ବ ପରେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଶେଷ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଯୋଗ ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରଭୃତି। ତୁମେ ଏସବୁର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହୁଏ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ କି କି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ତାର ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ସଂଗ୍ରହ କର। ପାରୁଛ ଯଦି ତୁମେ ଓ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖ, ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କର। ତୁମ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଦେଇଛି ତୁମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତୁମ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏସବୁକୁ କଲେ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଥିରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା।
एक नंबर देछि जदि आम पृथ्वी गछ शून्य होइजिबो कौन हेबो अनुमान करिकी अति कम रे 10टी वाक्य लेख। 2 नंबर देछि जदि तुमको अन्य ग्रह को जीवार सुजोग मिलिबो तेबे तुमे केउ ग्रह को जीवा को चाहुच तुमर पसंद करथिबा ग्रह संपर्क रे 10 धाड़ी लेख। ए समस्त विषय होची एई पेज रे 9 नंबर पेज रे जेतिक पाठ देछि एगुडिक तुमर होची एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तुम माने चाहिए एगुड़िक निजे कर यार मजा मध्य उठेब पिला मानक सहित सांग मानक सहित मिसिकरी यही सब विषय आलोचना करिब आउ एगुड़ी खुशी मध्य हब एथिरु। वृक्षरोपण ताप देछि पाठागार। वृक्षरोपण एक महत्व काम परिवेश संतुलन पई एहा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। तुमे पाठागार को जाई गछर उपकारिता विषय रे तथ्य संग्रह कर गछर उपकारिता को नेई बंधु मेल रे चर्चा कर तर्क प्रतियोगिता कर श्रेणीर शिक्षक आ शिक्षयित्री साहाय्य निय। ए समस्त कहली ए 9 नंबर पेजटा केवल तुमर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आस मनर भाव को लेखि रखिबा गछ आमर उपकारी आमर बंधु एई भावना को नहीं अनुच्छेद कविता बा छोट कहानीटे लेख। ए सब विषय रे तुम माने जदि तुम मानक भितरु केही भी जदि किछि भी जानिबा को चाहुच किछि लेखिबा को चाहुच ताले मो सहित संपर्क रे मो सहित कांटेक्ट रे आस मते कमेंट रे जणाओ ए विषय आम जानवा को चाहूँ ताहले मु से विषय रे तुम मानक सहित आलोचना करी जहाँ चाहिए तुम मानक लेखा मध्य देदेवी। अच्छा पिला माने एबे हमर विषयटी सरीगला पंचम श्रेणी जो आमर पाठ 1 थिला गछ कहानी कविताटी सेठी को आम पढ़िले बुझिले आ तार एक्सरसाइज मध्य कले केवल तार सरलार्थ 4टी रही आम मैंने परवर्ती क्लास रे से 4टी सरलार्थ को पढ़िबा बुझिबा और लेखिबा मध्य। से पर्यंत तुम माने सुरक्षित रुह सुस्थ रुह आ सबठार बड़ कथा हला प्रकृति को बंचाई रखिबा को निजर अवदान दियो। तुम मानकु जदि मोर ए पाठ पढ़ाटी भल लागुथाए तेले भिडियोटी को तुम सांग मानक सहित समस्त सांग मानक सहित शेयर करदब आउ चैनल टी को सब्सक्राइब करदब। रहुची गॉड ब्लेस यू।